تلنگانہ حکومت نے اسمبلی میں سی اے جی کی رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے اخراجات میں زبردست اضافے کے باوجود کوئی اضافی فائدہ نہیں ہوا۔ اس میں کہا گیا کہ دوبارہ انجینئرنگ اور تبدیلیوں کی وجہ سے پہلے سے کیے گئے کچھ کام بے فیض ہو کر رہ گئے ہیں۔ محکمہ آبپاشی نے کام حوالے کرنے میں بیجا جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ ڈی پی آر کی منظوری سے پہلے 25,000 کروڑ روپے کے 17 کام حوالے کیے گئے تھے۔ کالیشورم کے تیسرے ٹی ایم سی کے کام شروع کیے گئے، حالانکہ یہ کام ضروری نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے 25,000 کروڑ روپے کی اضافی لاگت آئی ہے۔ پروجیکٹ کی لاگت کا تناسب 1.51% لگایا گیا ہے، لیکن یہ 0.75% ہے، جس میں مزید کمی کا امکان ہے۔ سابق وزیر و بی آر ایس کے ایم ایل اے کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز اسمبلی کے باہر کیے گئے احتجاج نے انہیں تلنگانہ تحریک کے دنوں کی یاد دلا دی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس پارٹی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی تاریخ رکھتی ہے اور گزشتہ روز کے احتجاج نے تلنگانہ تحریک کے دنوں کے دوران کیے گئے احتجاج کی یاد دلا دی ہے۔ ایڈوکیٹ شاداں فراست کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر انتخابی بانڈ کی ترامیم کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عدالت عظمیٰ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسکیم کی بنیادوں پر ہونے والی ترامیم کو مختلف قوانین جیسے انکم ٹیکس ایکٹ اور دیگر سے ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ان درخواستوں سے اتفاق کیا۔ اسکیم کے نام ظاہر نہ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے جو ترامیم متعارف کروائی گئی تھی انہیں ختم کر دیا گیا۔ بی آر ایس کے راجیہ سبھا امیدوار کی حیثیت سے وی روی چندرا کو پارٹی صدر کے سی آر نے نامزد کیا ہے، جس پر انہوں نے کے سی آر سے اظہار تشکر کیا۔ راجیہ سبھا کے لیے 27 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے 15 فروری نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ بی آر ایس نے روی چندرا کو دوسری مرتبہ راجیہ سبھا کا رکن بنایا ہے۔ پہلی مرتبہ وہ 2 سال کے لیے ایوان بالا کے لیے نامزد کیے گئے تھے۔ بی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے قانون ساز کونسل میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کی تنصیب کا مسئلہ ایوان میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تلی کے مجسمے میں حکومت تبدیلی کرنا چاہتی ہے، اس کی مرضی ہے، عوام کے تعاون سے تبدیلی کی جا سکتی ہے، تاہم تلنگانہ تلی کے مجسمے کے لیے الاٹ مقام پر اس مجسمے کو نصب کیا جانا چاہیے۔ بی آر ایس کے ایم ایل اے کوشک ریڈی نے مطالبہ کیا کہ وعدے کے مطابق حکومت 2 لاکھ ملازمتوں کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ سی آر کے دور میں دی گئی ملازمتوں پر صرف تقرر نامے حوالے کرتے ہوئے بے روزگاروں سے دھوکے کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر آبپاشی و ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت بی آر ایس کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے آبپاشی کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ ریونت ریڈی کو استعفے کے لیے بولیے اور وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر استعفیٰ لیتے ہوئے دکھائیں گے کہ کس طرح پانی دیا جانا چاہیے۔
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साबिक़ सदर जमहूरिया व सदर नशीन आला सतही कमेटी बराए एक मुल्क एक इंतखाब राम नाथ कोविंद से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने शख्सी तौर पर बाज़ उमूर को उठाए। उन्होंने इस मसले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राय से उन्हें वाकिफ़ करवाया। मरकजी हुकूमत के हिट एंड रन एक्ट की मनसूखी का मुतालबा करते हुए मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल JAC ने कल ऑटो और टैक्सी बंद की अपील की है। ऑटो ड्राइवर्स ने मुतालबा किया कि RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत से उनको हो रही दुश्वारियों और मसाइल का ख़ात्मा किया जाए और उनकी मदद की जाए। बीजेपी के MLA सूर्य नारायणा ने असम्बली में मुतालबा किया कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर, निज़ामाबाद का नाम इंदूरू, आदिलाबाद का नाम इडलुपुरम, वरंगल का नाम उर्गुलू रखा जाए। बीजेपी के रुकन असम्बली सूर्य नारायणा ने इस मसले को असम्बली में उठाते हुए कहा कि चूँकि रियासती हुकूमत तेलंगाना के मुखफ़फ़ TS को TG बनाना चाहती है और रियासती निशान को भी तब्दील कर रही है, इसीलिए हैदराबाद का नाम भी बदलकर भाग्यनगर किया जाए, निज़ामाबाद का नाम बदलकर इंदूरू, आदिलाबाद का नाम बदलकर इडलापुरम और वरंगल का नाम बदलकर उर्गुलू रखा जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट में आज गवर्नर के कोटे के तहत नामजद 2 अरकान काउंसिल प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के तकर्रुर को चैलेंज करने वाले केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने D श्रवण कुमार और सत्यनारायण की तरफ से अलहदा तौर पर दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत जारी रखी, जिसमें गवर्नर के कोटे के तहत MLC के तकर्रुर के लिए साबिक़ KCR हुकूमत की काबीना की तरफ से की गई सिफारिशात को गवर्नर की जानिब से मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। आज की समाअत में श्रवण की जानिब से सीनियर वकील सुनिधि ने अदालत को बताया कि श्रवण की नामजदगी को सियासी वाबस्तगी करार देते हुए गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा प्रोफेसर कोदंडाराम के नाम को मंजूरी दे दी, जबकि कोदंडाराम एक सियासी जमात के सदर हैं और अदालत में पेश किए हलफनामे में खुद कोदंडाराम ने इस बात का एतराफ़ किया है, इसलिए कोदंडाराम की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया जाए। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स को बाकायदा बनाने का मसला ऐवान में उठाया। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में ये काफ़ी अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा मसला है। उन्होंने कहा कि YSR और KCR के दौर में इस मसले के लिए नुमाइंदगी की गई थी। इन क्वार्टर्स को बाकायदा बनाने के लिए सर्वे भी किया गया था। 30% मकानात को बाकायदा बनाया भी गया। 2020 में साबिक़ हुकूमत ने GO 111 जारी किया था। वज़ारत दिफा की जानिब से रुकावटों को दूर करने के सिलसिले में ये GO जारी किया गया था। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हल्के याखुदपुरा में आबी आलूदगी का मसला असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि वाटर लाइन में सीवरेज लाइन के मिलने से लोग परेशान हैं। इमामबाड़ा, मौला का छिल्ला, कुरमागुड़ा, तालाब कट्टा, जहांगीर नगर, दबीरपुरा, संतोष नगर, रैन बाजार इलाकों में ये मसाइल हैं। आबी आलूदगी को दूर करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है।
مجلس رکن اسمبلی احمد بلارا نے اسمبلی میں برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کا مسئلہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کی عوام بالخصوص اقلیتی طبقہ ان سرٹیفکیٹس کے حصول میں کافی دشواریوں کا سامنا کر رہا ہے. مرکزی حکومت نئے قوانین جیسے CAA NRC بھی لا رہی ہے جس سے عوام میں خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. ایسے میں ان سرٹیفکیٹس کے لیے نئے طریقے بھی نکال کر عوام کو ستانے کا کام کیا جا رہا ہے. چارمینار کے مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے یونانی طبی ہاسپٹل چارمینار کے مسائل ایوان میں اٹھائے. انہوں نے کہا کہ اس دواخانے کی حالت خستہ ہو چکی ہے. اس کے لیے سابق میں جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی نمائندگی پر ریاستی حکومت نے 52 کروڑ 50 لاکھ روپے منظور کیے تھے، لیکن اس کے باوجود کام شروع نہیں کیا گیا. نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے اسمبلی میں ان کے حلقے کے 4 بڑے دواخانوں کے مسائل اٹھائے. انہوں نے کہا کہ حلقہ اسمبلی نامپلی میں 4 بڑے دواخانوں سے 10,000 سے زائد غریب افراد طبی ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع ہوتے ہیں. ان دواخانوں کو مستحکم کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. ان دواخانوں میں مینٹیننس کی فوری ضرورت ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ نیلوفر ہاسپٹل میں 1.5 MRI اسکینر کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ نامپلی میں دیگر دواخانوں میں بھی طبی آلات کی ضرورت ہے جس کی فوری تکمیل کی جائے. ریلوے پولیس نے مسافرین کے لاپتہ سیل فونز کا پتہ چلاتے ہوئے ان سیل فونز کو ان کے مالکین کے حوالے کر دیا. آج اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی. سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں ADG مہیش بھگوت IPS نے 150 موبائلز ان کے مالکین کے حوالے کر دیے. ٹیچر کی جانب سے کی گئی پٹائی پر بے عزتی محسوس کرتے ہوئے مایوسی کے عالم میں انکاپلی میں انٹرمیڈیٹ کے طالب علم نے خودکشی کر لی. اس طالب علم کی شناخت انٹرمیڈیٹ سال اول کے طالب علم ومشی کے طور پر کی گئی جس نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی. اس طالب علم کے والدین نے الزام لگایا کہ کالج انتظامیہ کی ہراسانی کے سبب ان کے فرزند نے یہ انتہائی اقدام کیا. اکبر باغ ملک پیٹ میں دن دہاڑے فلمی انداز میں نقاب پوش لٹیروں نے جیولری شاپ میں موجود نوجوان پر قاتلانہ حملہ کر کے زیورات لوٹ لیے. اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی. اکبر باغ میں واقع کسوا جیولری کے مالک محمود نے بتایا کہ ان کے فرزند ساجد دکان میں تنہا تھے کہ تقریباً 1:30 بجے کے وقت پہلے ایک شخص دکان میں داخل ہوا. اس کے چہرے پر نقاب تھا. اس کے بعد اس کے 2 ساتھی دکان میں داخل ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ بعد میں 2 افراد شو روم میں داخل ہوئے. ان کے پاس تھیلے بھی تھے، وہ بھی نقاب لگائے ہوئے تھے. انہوں نے ان کے فرزند پر خنجر سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے. ان کے گلے پر گہری چوٹ بھی آئی. اس کے بعد انہیں ڈھکیل کر گرا دیا گیا. بعد ازاں لٹیروں نے کاؤنٹر کے پاس رکھے ہوئے زیورات لوٹ لیے اور راہ فرار اختیار کر لی. یہ پوری واردات اندرون 5 منٹ انجام دی گئی. یہ واردات وہاں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی. کانگریس پارٹی کی سینئر رہنما رینوکا چودھری اور یوتھ لیڈر انل کمار یادو نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنے پرچہ نامزدگی داخل کر دیے ہیں. تلنگانہ کانگریس کی جانب سے سینئر رہنما رینوکا چودھری اور یوتھ لیڈر انل کمار یادو کو راجیہ سبھا انتخابات کے لیے بطور امیدوار نامزد کیا گیا ہے. دونوں قائدین نے آج
कागजात नामजदगी के 3 सेट जमा करवा दिए। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी, सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह के अलावा कई वुज़रा, MLAs और MLCs ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है और कल यानी 16 फरवरी को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रेणुका चौधरी और अनिल कुमार को B फॉर्म्स हवाले किए थे। कांग्रेस पार्टी के MP दिग्विजय सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में किसानों को सवाल करने का हक भी नहीं दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन व MP दिग्विजय सिंह ने शहर हैदराबाद के TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने इस मौके पर वजीर आजम पर शदीद नुक्ताचीनी की और मोदी के 10 साल दौरे हुकूमत पर एक दस्तावेज 10 साल अन्यायकाल के नाम से जारी किया और कहा कि मरकज में बरसर इक़्तिदार मोदी हुकूमत सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे कुबेरों के लिए फैसले करती है। कौमी राजधानी दिल्ली की सरहद पर किसान अपने हुकूक के लिए परेशान है, लेकिन अफसोस की हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी ने 2014 से पहले ये वादा किया था कि वो MSP के लिए कानूनी जमानत देंगे, मगर अब वो इससे इनकार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने किसानों के तय मरकज और हरियाणा की बीजेपी हुकूमतों के रवैयों पर हैरत जाहिर करते हुए कहा कि किसानों की तहरीक को रोकने के लिए वहशियाना और गैर इंसानी तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। हरियाणा में किसानों के ट्रैक्टर्स और दीगर गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल फराहम न करने की धमकी दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चंद माह में अन्यायकाल खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी 2024 के आम इंतखाबात के बाद जब हुकूमत संभालेगी तो वो अपने वादे के मुताबिक MSP के लिए कानूनी जमानत फराहम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि दोनों रियासतों जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही इंतखाबात मुनक्किद किए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात और नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों रियासतों में इंतखाबात पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही मुनक्किद किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक नशिस्तों की तकसीम का मामला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तन्हा इंतखाबात लड़ेगी। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रियासती असेंबली के अहाते में हुए BRS के एहतजाज पर कहा कि एहतजाज ने तश्कील तेलंगाना तहरीक के दिनों की यादें ताज़ा कर दी हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के MLAs ने 14 फरवरी को असेंबली के अहाते में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से उन्हें ऐवान में और असेंबली मीडिया पॉइंट पर बोलने की इजाजत न देते हुए उनकी आवाज दबाने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया था। एहतजाज की तस्वीर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बशमुल X पर भी शेयर की गई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने लिखा कि कल के एहतजाज ने तश्कील तेलंगाना तहरीक के दिनों की यादें ताज़ा कर दी हैं। BRS के लिए जदोजहद कोई नई बात नहीं है। उन्होंने लिखा कि माजी में भी BRS पार्टी ने इन्हीं सड़कों पर उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई थी। BRS रहनुमा के कविता ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे के बजाय राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है।
BRS MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना सेक्रेटरीट अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए तहरीक का जज्बा रखता है। तेलंगाना तली का मुजस्सिमा नष्ट करने के बजाय हुकूमत राजीव गांधी का मुजस्सिमा नष्ट करने का फैसला कर रही है। उन्होंने कहा कि वो राजीव गांधी के खिलाफ नहीं है। शहर हैदराबाद का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा राजीव गांधी के नाम से ही मौसूम है। कविता ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि राजीव गांधी का तेलंगाना की अलहदा रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर हुकूमत तहरीक तेलंगाना का जरा बराबर भी एहतराम करती है तो उसे फौरी तौर पर अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। रियासती वजीर बराए नक्लो हमल पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के में कबायलियों की तरक्की के लिए काम करने का तयक़ुन दिया है। वजीर पूनम प्रभाकर ने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात मुतारिफ करवाए जाने की वजह से ही कबायलियों की जिंदगियां बेहतर हुई हैं और वो हुस्नाबाद हल्के में कबायलियों की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि गोरेले प्रोजेक्ट के पानी के लिए लोग जद्दोजहद करना चाहते हैं। असेंबली में जब भी इसके लिए आवाज उठाई जाती है तो BRS के MLA तनकीद करते हैं, लेकिन वो BRS के लीडर से खौफजदा नहीं होंगे। साबिक वजीर व सनत नगर के BRS MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने पार्टी के कायदीन, कारकुनान और नुमाइंदों से 17 फरवरी को तेलंगाना भवन में KCR की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत की अपील की है। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह व साबिक वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह के मौके पर पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में शानदार सालगिरह तकरीब मनाई जाएगी। साबिक वजीर व MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए पार्टी के कायदीन, नुमाइंदों और कारकुनान से पुरजोर अपील की है कि वो KCR की सालगिरह तकरीब में शिरकत करें। भारतीय जनता पार्टी के MLA धनपाल सूरी नारायणा ने रियासत के मुख्तलिफ अजला जैसे हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद और वरंगल के नाम तब्दील करने की मांग की है। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास जारी है। निजामाबाद अर्बन के BJP MLA धनपाल सूरी नारायणा ने असेंबली में कहा कि चूंकि कांग्रेस हुकूमत गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स पर रियासत के मुख्तलिफ को TS से TG तब्दील कर रही है, इसलिए उसे हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर, निजामाबाद का नाम बदलकर इंदूरू, आदिलाबाद का नाम बदलकर एडलोरापुरम और वरंगल का नाम बदलकर ओरुगुलू रखना चाहिए। MLA ने कहा कि शहरों का नाम तब्दील करने का मुतालबा तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा है। आपको ये भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के मुतनाज़ा मुतालबात किए हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मेदक जिला मरकज में एक भरोसा सेंटर और शी टीम दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिला में छेड़छाड़ और जिनसी हरासानी का शिकार खवातीन व लड़कियों, घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन व दीगर के लिए एक भरोसा सेंटर कायम किया गया है, जहां मुतासिरा खवातीन व लड़कियों को कानूनी इमदाद, मुशावरत और रहनुमाई मुहैया करवाई जाएगी। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जदीद सहूलियात से लेस इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। भरोसा सेंटर की तामीर ग्लैंड फॉर्म CSR फंड्स के ताउन और मेदक जिला पुलिस महकमे के ज़ेरे एहतमाम की गई है। वजीर ने इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद कहा कि भरोसा सेंटर मुशावरती और बहाली मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मुआशरे में जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी इस्तेहसाल व दीगर मुतासिरीन को फौरी मदद फराहम की जा सके।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی بہار کے سیمانچل کا 2 روزہ دورہ کرتے ہوئے مختلف عوامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ AIMIM بہار پریزیڈنٹ و رکن اسمبلی اختر الایمان نے بتایا کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی 16 اور 17 فروری کو سیمانچل کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ 16 فروری کو میلہ گراؤنڈ پاؤ کھالی میں ایک پروگرام میں شریک ہوں گے، جبکہ 17 فروری کو رحمت پاڑہ میں بیرسٹر اویسی کا ایک پروگرام ہوگا۔ اختر الایمان نے سیمانچل کے لوگوں سے بیرسٹر اویسی کے پروگراموں میں شریک ہونے کی درخواست کی ہے۔ AIMIM کے کاروان ڈویژن کارپوریٹر ایم سوامی یادو نے ASR نگر میں جاری ڈرینیج کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی پریزیڈنٹ AIMIM اور MLA کاروان قاسم محی الدین کی ہدایت پر کارپوریٹر ایم سوامی یادو نے کاروان ڈویژن کے ASR نگر میں ڈرینیج کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ محکمہ آب رسانی کے پروجیکٹ عہدیدار و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے RTC بسوں میں مسافرین کی آسانی کے لیے میٹرو ریل کی طرح نشستیں نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ RTC بسوں میں مزید 25 سیٹوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ کی مہالکشمی اسکیم کی وجہ سے RTC بسوں میں مسافرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بسوں میں جہاں 11 لاکھ لوگ روزانہ سفر کیا کرتے تھے، اب یہ تعداد بڑھ کر 18 تا 20 لاکھ ہو گئی ہے۔ مسافرین کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے RTC انتظامیہ نے بسوں میں نشستوں کی تعداد بڑھانے اور بس کے درمیان میں لگی 6 سیٹوں کو ہٹا کر میٹرو ٹرین کی طرح بس کے دونوں کناروں پر سیٹیں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بسوں میں 44 سیٹیں دستیاب ہیں۔ اس میں مزید 25 سیٹوں کا اضافہ کرنے سے مسافرین کو آسانی ہوگی۔ تجرباتی طور پر TSRTC کے کنٹونمنٹ بس ڈپو کی 6 بسوں میں سیٹوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے انکشاف کیا ہے کہ حیدرآباد کی تمام بسوں میں جلد ہی ایک جیسی سیٹیں دستیاب ہوں گی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر پارٹی کی جانب سے 1000 سے زائد آٹو ڈرائیورز کو 1 لاکھ روپے کا ایکسیڈنٹ ہیلتھ انشورنس بطور تحفہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پارٹی کے رہنما تلاسانی سائی کرن نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ و BRS صدر KCR کی 17 فروری کو 70ویں سالگرہ کے موقع پر ریاست کے تقریباً 1000 آٹو ڈرائیوروں کو حادثاتی بیمہ بطور تحفہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سالانہ 1 لاکھ روپے کا انشورنس کوریج فراہم کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں انہوں نے KCR کی سالگرہ تقریب کے موقع پر منعقد کیے جانے والے پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 17 فروری کو جسمانی معذورین کو ویل چیئرز بھی فراہم کی جائیں گی۔ کھمم ضلع کے نیلا کونڈا پلی منڈل کے ایک کسان نے شکایت کی ہے کہ وزراء سے کئی مرتبہ نہر میں پانی چھوڑنے کے لیے درخواستیں کی گئی، لیکن نہر اور کنویں میں پانی نہیں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے اس کا کھیت سوکھ گیا۔ نیلا کونڈا پلی منڈل کے آچار لگوڑم کے لکشمیا نامی کسان نے بتایا کہ موسم برسات میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ وزراء سے کئی بار نہر میں پانی چھوڑنے کی درخواستیں کی گئی تھی، لیکن نہروں میں پانی نہیں چھوڑا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے 1.5 ایکڑ اراضی پر دھان کی کاشت کی تھی، لیکن پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی
फसल जाया हो गई। किसान ने वज़रा के रवैये पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। सूर्यापेट पुलिस ने पीडीएस चावल की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 30 टन पीडीएस चावल जब्त कर लिए। जराये ने बताया कि सूर्यापेट पुलिस ने पीडीएस चावल की खम्मम से हैदराबाद मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 30 टन चावल जब्त किए। एक लॉरी समेत 3 लीलैंड गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। एसपी राहुल हेगड़े ने बताया कि चावल की गैर कानूनी नकलो हमल में मुलविस 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें रिमांड में भेज दिया गया है। उन्होंने चावल को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस हुकाम ने बताया है कि जब्त किए गए 30 टन चावल को महकमा सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सेल्फी लेने के जुनून ने एक और जान ले ली। एसवी जू पार्क में बब्बर के साथ सेल्फी लेने के ख्वाहिशमंद शख्स ने बब्बर के एनक्लोजर में छलांग लगा दी। बब्बर के हमले में शख्स बरसरे मौका ही हलाक हो गया। जराये ने बताया कि 40 साला प्रहलाद गुज्जर एक बब्बर के हमले में उस वक्त हलाक हो गया जब उसने तिरुपति के एसवी जू पार्क में सेल्फी लेने के लिए बब्बर के एनक्लोजर में छलांग लगा दी। इतना ही नहीं, उसने बब्बर को मुश्तइल भी कर दिया। मुश्तइल बब्बर ने प्रहलाद पर हमला किया। जराये ने बताया है कि पेड़ पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश में भी वो नाकाम रहा और बब्बर के हमले में मौके पर ही हलाक हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।